حياك الله. شكرا سي جابرة، الشكر موصول لك على هذه التغطية الصحفية، والشكر كذلك موصول للسيد العمدة على هذه الشراكة الإيجابية اللي دائما نحن متبعين طيلة فترة نهولتها عن هذه الشراكة بين نحن والصحافة اللي موجودة ممثلة بشخصكم الكريم، واللي له كثير من الاحترام من الممرضين والعاملين الصحيين الموجودين في المقاطعة. احترام كبير لكم، تغطياتكم المستمرة اللي تعرض حقيقة الموحول فيه لا بوبيلاسيون، وتعرض حقيقة اللي موجود إياكم تعود لا بوبيلاسيون عالمة بيه، وتعود ماشية تلود له بيه اللي يخدمها وفيه مصلحتها خاصة صحتها، لأن احنا مسؤولين عن هذه الصحة في هذه المقاطعة. ونغتنم الفرصة ونقول هذه الشراكة اللي بيننا احنا والبلدية وكذلك الصحافة اللي تغطي هذو الأحداث اللي ذكرتها على أنها كانت دائما إيجابية، شراكة إيجابية ومتميزة جدا، ونحن ممتنين لها وشاكرينها ومذمينها حتى. فيما يخص العروض اللي قدمها ليستريكتير سانيتير في المقاطعة، هو كيف ما تعرفوا المقاطعة السخة يوجد فيها مركز صحي ودير بوست دو سانتي اللي هما نقطتين صحيتين، ومناسب من هذه النقطتين الصحيتين في خلال أشهر إن شاء الله تعالى سيتحولون إلى مراكز صحية عندها كفاءة وعندها نوعية ممتازة لتقديم هذه الخدمات الصحية. وبالتالي بالمحصلة من هون إلى 3 أشهر تقريبا، والله بعد بضعة أشهر إن شاء الله تعالى، دورتموند المقاطعة عندها 3 مراكز صحية بدلا من مركز واحد ونقطتين صحيتين، هذه جهود جبارة اللي محولة فيها واحلة فيها الدولة بركت إياكنها ترفع من الخدمات الصحية لا بوبيلاسيون اللي موجودة هنا فيها. الخدمات الصحية اللي موجودة في هذه بركت إياها المنشآت الصحية في المقاطعة هي عبارة عن استشارات، وعبارة عن الولادات، والمسألة الوحيدة اللي يتميز بها المركز الصحي هو على أنه مركز على الولادات، وهذا ما هوش جديد عليه، قديم لدورته تقريبا 50 سنة تقريبا ولا، والمركز متخصص في دليل قال له المتابعة الحوامل والولادات، وبالتالي هو من أكثر المراكز الصحية حيوية في هذه التغطية الصحية اللي مركزة على الولادة والحمل. وبالتالي هو ضركت إياها مراودي الناس اللي يجوا لهذه المنشأة الصحية ما يجوها إلا من السطح الحدث، يجوها من الرياض ويجوها من جميع المقاطعات الثانية، لأنهم شافوا فيها لا كاليتي دي سوان، معناها نوعية وجودة هذا اللي مقدم وسيرتو الكفاءات اللي موجودة، وبالتالي الناس دائما تطلبها من جميع المقاطعات. وكذلك فيها مختبر متميز جدا يعدل تقريبا جميع الفحوص، وكذلك لسوان دانتير العناية بالأسنان وعلاجاتهم، هذه من الخدمات اللي قدمها المركز الصحي. وكذلك أيضا استشارات أمراض القلب، عندنا مولي أسبوعيا يجينا أخصائي يعدل هذه الاستشارات المتخصصة في مجال القلب. وكذلك سيكون هناك قريبا إن شاء الله تعالى استشارات أمراض العيون، بالتالي هذا مولي المشروع نشتغل عليه سنة ولا سنتين، نحن نشتغل على هذا المشروع، وبإذن الله تعالى في خلال شهر معهم ياسر 2 3 دورت هذه الاستشارات
أمراض العينين موجودة بإذن الله تعالى في المركز. وبالتالي نحن شيئا فشيئا نحاول بأن نوسع الخدمات اللي يقدمها المركز الصحي إياك تتناسب مع حجم لا بوبيلاسيون الموجودة في مقاطعة الصفحة، وخاصة أمراض العيون اللي منتشرة وعليها طلب كثير. Merci beaucoup, Monsieur Jabira. J'espère que vous allez bien et je vous remercie pour ce travail, un travail très positif qui reflète la situation de la santé au niveau de la Muqata'a de la Sabha pour illustrer les points essentiels qui s'articulent sur les actions sanitaires au niveau de la Muqata'a de Sabha, dont les bénéficiaires ce sont les populations. Donc je vous encourage pour ce chemin, pour ce travail très efficace, très positif. Et je vous remercie. Je vous remercie aussi le maire qui était toujours impliqué avec nous, avec une meilleure collaboration très fructueuse, beaucoup d'échanges avec lui. Tout ça rentre dans le cadre pour une meilleure santé de la population de Sabha. Et c'est un objectif commun entre nous, la mairie, les acteurs intervenants au niveau de la Muqata'a de Sabha. Donc, un remerciement pour ces actionnaires, ces partenariats qui sont impliqués au niveau de la Muqata'a de Sabha. Je vous remercie pour l'initiative aussi. Donc, comme vous le savez, le centre de la Muqata'a de Sabha, c'est un grand centre qui focalise surtout ses activités sur la maternité, et quelque chose qui est très intéressant, surtout la maternité au niveau de la Muqata'a de Sabha. Et d'ailleurs aussi, il est fréquenté par les autres Muqata'a au niveau de la capitale de Nouakchott, que ce soit Riyad, Piquet, partout, il est fréquenté par ces populations. Parce que, comme vous le savez, c'est un centre de pilote qui travaille depuis longtemps, qui offre une meilleure qualité de la prise en charge de la femme depuis le début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et surtout, vous savez aussi que le centre de santé de la Muqata'a de Sabha, comme un centre noyau de la maternité, un centre pilote surtout focalisé sur la maternité, il offre aussi d'autres soins qui sont la consultation externe, le laboratoire, les médicaments à la pharmacie, les soins dentaires. Donc voilà les paquets des paquets sanitaires qui sont offerts par le centre de la Muqata'a de Sabha. Et comme vous le savez aussi, dans la Muqata'a de Sabha, il existe aussi deux postes de santé de Koura et poste de santé de Basra, qui seront transformés bientôt comme des centres de santé. Donc ça, c'est un projet de l'État aussi. On travaille sur cette transformation. Donc d'ici quelques mois, je crois qu'il y aura 3 centres de santé au niveau de la Muqata'a de Sabha au lieu dans ce centre de postes. Et ce travail, il est toujours en cours et je crois que d'ici quelques mois, on aura terminé ce travail, Inch'Allah. Voilà les services sanitaires au niveau de la Muqata'a de Sabha. Voilà aussi les paquets offerts par ces structures sanitaires au niveau de la Muqata'a de Sabha. Et je crois que bientôt aussi, on aura un service d'ophtalmologie qu'on va offrir aux populations de la Muqata'a de Sabha. Et c'est quelque chose qu'on a demandé depuis quelques années. Et je crois qu'il y aura ce service d'ici aussi quelques mois, Inch'Allah. Et c'est un atout et c'est quelque chose qui est très positif pour la population. Seulement, l'amélioration de la qualité des soins au niveau de la Muqata'a de Sabha. Donc le projet de la consultation ophtalmologique sera bientôt intégré dans le paquet du service. Merci beaucoup.
min mbiyetemi ko Zeynabou Makhtar Kassé infirmiére ɗo e maternité Sebkha ewa min garno hannde haalande mon ligguey amen ɗo e maternité minen infirmiére uji minen infirmiére uji maternité minen jogui kala ko faate soins infirmier e observation ngaji maladuji accouché ji ɗi e hospitalisé ji ko minen jogui ɗum e vaccination ngaji nder maternité après accouchement fof ko minen mbaɗata ewa e référence uji so tawi jomum ne nelde hôpital kadi ko minen nawata ɗumen ha hôpital min totta ɗum e juuɗe docteur en min garta ewa joni noon ko ɗum woni ɗo liggey amen mi salmini de passage major amen Hafsatou Sow ene wonde major centre santé o Sira Diawara et le médecin chef Mouhamed Wul Vetta salminiɓe wonɓe fof kala liggotoɗo ɗo e dispensaire Sebkha salminama so tawi noon ne waɗi erreur oɗon ñagama yafuya et monsieur le maire Sebkha kañum e hoore mum salminama. Salam alaikum, bonjour tout le monde, moi c'est Kadjat Ibrahim, membre de l'équipe cadre et point focal de la vaccination au niveau du centre de Sebkha. Oui, Madame Kadjatou, bon, merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre bureau. Et votre service là, comment ça se passe la vaccination ici? Voilà, la vaccination ça va. Voilà, c'est juste un message que je vais passer au maman, au papa, qu'il faut respecter vraiment le calendrier vaccinal des enfants et pour éviter beaucoup de maladies et les épidémies, surtout la diphtérie, coqueluche, l'hépatite B et tout, il y a donc on a un vaccin qui s'appelle Pentavalon qui englobe vraiment 6 maladies. Donc si un enfant a respecté vraiment, et cet enfant va être couvert. Donc il faut respecter, c'est l'avantage. Voilà. Et la vaccination, c'est tous les jours ou bien? Oui, c'est tous les jours. On vaccine du lundi au vendredi. Et quel est votre message à l'endroit de la population, les mamans, par rapport à la vaccination? Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Donc, il faut vraiment que les mamans savent que la vaccination, c'est très importante. Donc, ça va protéger l'enfant. Et il y a beaucoup de maladies que si un enfant vraiment est complètement vacciné, même si ça va toucher, ça ne va pas être grave. Donc, ça, vraiment, ça va aider. J'espère au niveau de Sebkha, tout le monde vient faire la vaccination. Si, Sebkha. Rare cas, même si avec ça, si on voit, on observe qu'il y a vraiment les chiffres qui vraiment c'est un peu bas. On va faire des activités avancées et on va faire des activités, des campagnes de vaccination pour appeler les gens à amener leurs enfants pour compléter leur vaccin. Et votre dernier mot par rapport à la population, le message que vous avez? Voilà, dernier mot, la population, que la vaccination est très importante, que les parents vraiment n'ont qu'à suivre leur calendrier vaccinal et ça va éviter les maladies, vraiment, éviter les épidémies comme diphtérie et consorts, ça va éviter. Voilà, vaccinons nos enfants. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, c'est Hafsatou Sow, je suis sage-femme d'État et je suis la responsable de la maternité au niveau du centre santé de Sebkha. Et cette maternité est dédiée à la prise en charge des femmes enceintes, parturientes et des nouveau-nés. Et cette prise en charge, c'est bien avant la conception, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après la naissance. Et ce service de maternité dispose de nombreuses salles, la salle d'urgence, la salle de travail, la salle d'accouchement et bien d'autres salles comme les salles d'observation, là où on garde les femmes après l'accouchement. Et aussi, ce service est disponible 24 heures sur 24. Pour le conseil que je donne aux femmes, c'est qu'elles doivent être suivies régulièrement pour éviter la mortalité maternelle et néonatale. Donc chaque femme doit faire ses consultations prénatales au niveau d'un centre de santé ou bien au niveau d'un poste de santé ou bien dans un centre hospitalier pour au moins limiter les risques liés aux grossesses comme l'hypertension, l'anémie, le diabète gestationnel. Et aussi dormir pour le conseil en cette période de fièvre, on conseille aux femmes de dormir dans une moustiquaire et les nouveau-nés aussi, le fait de dormir dans une moustiquaire. Et pour ce qui concerne l'ambulance du centre, elle est disponible. Elle est disponible pour toutes les femmes qui viennent ici et aussi en consultation externe. Cette ambulance ne sert pas uniquement pour les femmes enceintes, mais aussi pour les autres personnes qui ont besoin d'être transportées en urgence au centre hospitalier national.
Et au passage, on remercie Monsieur le maire, Ismaïla, et Monsieur Youssouf qui est là présent. Merci beaucoup. Monsieur Diabira, aussi permettez-moi de remercier notre médecin-chef, Dr Mohamed Abdelvettah, qui coordonne tout au niveau de SEPHA. On remercie aussi Madame Sira Diara, qui est le major du centre, et le reste du personnel du centre santé de SEPHA. Merci. Assalamu alaikum mare musoni ko son kankamu gano ba su kunti to hondi jamu nge to nyani buji yamu sise sa sham deta nyani nga ko nyang na ko begin sans santé SEPHA kebe ga saha ke kara le kike kota woni kat khay fofu ga tenganti yon kincha hankara ni fudo ona gangol ni khanari centre de santé ki khanari du fay don man khanci parce que centre de santé ke khakum ya khare su ampaju nga fofu ayel visite ni nokku moy analyse ni nokku moy éco ni nokku moy sare ka nokku moy te sare ka ke nokku 24 heures sur 24 a wujinte ñat an katori ni dimanche an katori wuron kana na nokku su manger sa cham niere ak la yam paju de weri nan wacci mare mo pour kentu nan no foye ago ma hay kinya geni carnet forfait obstétrical ya har su geni Mauritanie nya carte ngam ma hay an wujun ku na xati ya wut ado carte anda ganari anna carnet ki kut carnet ka ngana kut visite nu ku segi anta hitu gana analyse ki anta hatu gana yutu dantanto khaya nako anganti tugan alla gana nya angana jidin kha anti table ke tugan ado yutu be gane gella alla gana nya an nya ya khale be alla jidin yere attention nyan chege wala lemen chokuma wala n'importe césarien nya de on kayit nya de bi nan anda ga tel hôpital national te carnet ke haranga kana da hôpital national agol nyanga donc ce qui veut dire que carnet nyani carnet be ageri khaya dema en même temps aga khayo tahanka khadinte ke iman dino hôpital bien ambulance khande na ambulance khadinte to ban khadinte be gana ni par exemple akama dem césarien de be wala akama oytu nantiti tension nyane gelli no danyin to ko kenga gella kama ngana kini khasu segi on kayit nya de bi na gella yimu tani la du de ina daga ina césarien programme le wala ga kebe programme le ina programme mais gel ya xale be ganari ana yaga gilli ka par exemple ado déjà do jala nyali mais jala ken xotu nantiti remeke tampi wala ke nyim tampi wala ana potan césarien ya deberin wala ana potan fota de ba ganto ma xere kendi ma ambulance ki antutugen gratuit on aro ambulance ke no on taban xawaltel mo barambe anya sa cham na daga bate wala infirmier na dam on a daga mo ganaro docteur nu ko be ga hôpital national o ganare ikitu donc de ce fait ken wati ya xale be su angana ken karne kut anan visite ni debe angana visite ni anna sare angana duguta alla nanya onata nanga ko yengana timme annari certificat d'accouchement ken certificat d'accouchement anna ya wutu andaga te recensement no ko pour aller mena kaytinkiti parce que serbe gem sare hôpital alle melan kaytinkiti te oku onu fayna o dingira no kusu sere su remu kari gem max siko yam hay kaytinti ma manden ke liti parce que on sare hôpital ni wala o danga igana certificat d'accouchement ke kino ke nyani sare kayti certificat d'accouchement fet kayti certificat d'accouchement ni fobe hôpital nga findene nantiti asare hôpital nya a numéro on pay tel wacce xana akamanna dak ana photo te kenyan gango nyan o gel rondi te o nyagan xama hay sesu gana vidéo ke wur wala ngana xaratere nga an kana sank do dubate hôpital 5e foyer saka ke kara ngana dangi marche cep ki afay saka ke kara tout le temps wuninte nyaade de lundi à vendredi na wutu tineni ma juman kota a wuninte ngana di taso la yan karne kota la visite ni de ka maternité ke no kayan sare no ko ke kenga lundi comme kotante yaga te lerente yaga te fen an katori ne dimanche manger serenye ke ko mare musoni ko or khanyaka mare musoni ko yakhal ina li mu lante ni point balé e maru mu bi yakhal be ngeen no wutu ya wu ga bakay gar ni jare kanga ku kha sa jarangi la ga ferante obligatoire indi no hôpital ku ngala khagami mementu o ya geben kitan ya xare be gari na ni akaman pay khasonya mais am dem din hôpital carnet max analyste max échographie max ku ñalo ga tini la non suivi ni
te ku nga fo gebe anyanda khotanya parce que ant fofo tubaka kamanda donc agana ri gella gana ya gana gam heure de service nya 8h ma 14h nani labo mutirindi wala nani échographie d'urgence mo ma ora ko ndeberinda pour on a fay mais gella gana gam weekend nya gella gana ni akamanga ado comme a jalante nya li reme ni même pa ya ya kenke oni accouchement de belina kendi mo ga kamon ki bona de mais gella gana ya akamang par exemple ari mais am a jala mu kinye fina karandu nyantan mogeri consultation ni wona yutun chafale mais otina daga na hôpital national pour ana kato yifinu chu debeli an fam kenyane donc de ce fait pour kenchu na mahnya mari musoli noko feti yaw har kuso be gana noko mut alla ki tenya parce que taxe de be dina yo kani a plus forte raison yakare be an nyaki tan nan jidia angana noko mut am so le selen chu gatun alla irin sere hôpital ka ngana ri anga kat xanni su ko mangé sere angana so ni ngeen ko mangero ñe angana fullen ko mangero angana wolfon ko manga angana surakten ko har anglais ni ngana ri mo gir suru kita diga sefen ken ko gango nyano garondi te gango ke kebe gero deme keni mairie 5e ya en ensemble o yi a mairie tigana ya ba Ismaël Moussa o tigano mama kudo agero dema o haga o gamul kebe ko a hagero dem kefine ke an tuini sono nantiti akamangol nyanga akamanga mon wacce o mare nyugo nyando dema ayagen Yusuf Jabira or kuni or khanta or soni ko tukuni o yi nyagana khummene wol khummer fal o gane yidin ona ni centre ke rangem barat asun soni kay xale kebe su gani mu xin asuna bugure